주부들도 다루는 총이에요? 이거는 마피아 영화들에서 많이 나오는 총인데 여기에 있는 총은 북한의 정규군들도 가지고 있지 못하는 총이 꽤 있거든요. 북한 군이 미군에 갔다 이럴 때는 발도 못 붙일 거예요 아마. 제가 미국에 있을 때 제 친구가 자기 집에 총이 있대요. 아버지가 총기 애호가인데 총을 가지고 있대요. 그러면서 사진을 보여주는데 이거는 북한군에 있는 한 개 중대 무기를 다 갖다 모아놓은 그런 느낌이었어요. 무기가 종류가 엄청 여러 가지 있는 거예요. 저격총 이런 거부터 시작해서 돌격소총 이런 것도 있고 그래서 깜짝 놀랐어요. 시간 되면 나중에 한번 가서 총 좀 한번 쏴보자 이런 말을 했었어요. 근데 가보지 못한 게 너무 아쉬워요. 만약에 서현님이 미국에 살았으면 총을 하나 샀을 것 같아요. 그렇죠. 총 하나 사죠. 남자라고 하게 되면 또 뭔가 총에 대한 그런 로망 같은 것도 있어요. 군대 갔다 온 사람들은. 여러 가지로 좀 알아보고 좋은 총 몇 개를 좀 소장하고 싶습니다. 북한군 vs 미국식 어떻게 될 것 같아요? 뭐 총기는 일단 미국게 엄청 좋죠. 화력이라던가 북한을 압도하는 정도인데 그 싸움을 하는 사람들의 마음이 어떤가에 따라 달라질 것 같아요. 그래서 미국 사람들이 굳이 와가지고 시민들이 와서 북한에 와서 싸울 때는 미국 시민들에게 좀 불리한 전장 상황이겠죠. 그런데 만약에 북한 군이 미군에 갔다 이럴 때는 발도 못 붙일 거예요 아마. 그럼 미국 사람들은 자유에 대한 가치가 그냥 기본 베이스를 깔려있기 때문에 누가 자기의 자유를 침해한다 이런 거는 그냥 자기 목숨 걸고 그냥 다 싸우기 때문에 그걸 비교조차 할 수 없는 정도라고 저는 생각을 해요. 집 방어용으로 가장 좋은 총들을 소개하는 영상이에요. You're going to be able to safely defend yourself, your home, your family, what have you. These particular guns I've selected because they meet, in my opinion, the most generic form of defense needs for the average household here in the U.S. We've got a Maverick 88, and of course this is just a 12-gauge shotgun. This particular one is a 6-shot. The Maverick 88 is generally going to be the cheapest shotgun in their line. These generally run about $269. 100만 원이 거진 가깝지 않을까 이렇게 생각을 했는데 35만 원이라서 좀 많이 싸게 느껴지네요. 미국 사람들 같은 경우는 하루 일하면 거진 35만 원 벌거든요. 근데 하루 일해서 총을 살 수 있는 돈을 번다는 게 조금 좀 싸지 않나 하는 생각 들어요. If you're getting up in the middle of the night and you don't know what's going on, a shotgun's going to give you a better opportunity to actually stop the person in their tracks on the first shot by having that wider shot pattern. My second choice is a beautiful Mossberg 500. It's a high-capacity 20-gauge pump-action shotgun, allowing you to keep the rounds on target, and this is a great gun for a lady or anyone that's small-framed, anybody that just can't quite handle the recoil of a 12-gauge. Chris Vector, man. Now, I know a lot of people look at this gun and they think, wow, it's really crazy looking, it's really obscure or whatever. It's got the recoil reduction system. Basically, into the way the gun is actually engineered is to mitigate the recoil of a 45 ACP. You have the 25-round extended magazines that you can get for it. So you have 25 rounds of 45 ACP in your hand on tap, ready to go. That's something that's not going to over-penetrate your house. I mean, don't get me wrong, you should always know what's beyond your target before you shoot. But personally, I think the 45 kind of has an edge there. 저게 자기가 필요한 적은 소멸할지 몰라도 내 집은 그렇게 피해보진 않을 거야. 이런 느낌 아니에요? 한국 사람들의 그런 생각으로서는 좀 하기 어려운 거죠. So you've got a flashlight available, you've got a red dot sight. This one has a folding stock. But if you want a nice small rig, I mean, this is something that can just ride next to the bed and you're good to go. This is something you just deploy the stock, close the bolt or leave it loaded. 이런 safety 총을 on. 민간에서 가지고 있다는 게 참 놀랍네요. 이게 여기에 있는 총은 북한의 정규군들도 가지고 있지 못하는 총이 꽤 여러 개 있거든요. 정규군들도 오래된 7.62mm라고 AK-47 이런 걸 가지고 있고 한데 여기는 그것보다 성능을 초월하는 무기들이 있는 것 같아요. 이거는 너무 고차원적인 자기 방어가 아닌가 그런 생각도 듭니다. 미국이 물론 총기를 가짐으로 인해서 여러 가지 사건 사고들이 이렇게 나곤 하는데 총기가 없을 때 미국의 그 사람들의 또 다른 영역에서 또 다른 피해들이 있을 거라고 저는 생각이 되거든요. 그게 좀 딜레마 상황이 아닌가. 필요하기도 하지만 또 없앨 수도 없는 이런 모호한 상태가 지금 미국의 현 상황이 아닌가 생각됩니다. 두 번째 영상을 볼게요. This is a Remington 870 and this is a Mossberg 500. Mossberg.
이야, 사격술도 그냥 죽이네요. 아주. And if loaded properly with a small buckshot like number 4 or a large birdshot like number 2 or BBs, rack the slide deterrent. Now what that means is that when you see someone about to do something violent, you rack the slide and put a round in the chamber of your shotgun, and that acts as a warning and will dissuade them from doing whatever violent thing they were going to do. You can do it with lots of different guns. You can do it with a lever-action rifle. Halt! You can do it with an auto-loading pistol. Halt! You can do it with an auto-loading rifle. Halt! 손에 완전히 익은 것 같아요. 무기 쓰는 게 이게 한두 번 해본 자세가 아니거든요. 네, 그래서 이 아저씨 이거 뭔가 군대에서 좀 짬밥이 엄청 좀 되지 않나. 그렇지 않으면 무기에 상당한 애호가 이지 않나 하는 그런 생각이 들어요. The thing is, when you do that, that rack the slide deterrent rarely works. 북한의 현역 군인들보다 더 실전의 분위기 속에서 훈련하는 것 같아요. 실전할 때도 이런 교육을 잘 안 하거든요. Very much will probably tell you the exact same thing I'm saying. In fact, believe it or not, in real life I had to do that once and it did not dissuade anyone and I ended up having to kill somebody. Just my life experience, take it for what it's worth. 모든 것이 평화롭고 했으면 얼마나 좋겠어요. 다 평화로우면 누군가 거기에 강도가 생기거든요. 그래서 강도를 지키기 위해서는 또 강도보다 힘을 좀 더 키워야 될 필요성도 있고, 아저씨처럼 이렇게 총기 교육도 하고, 또 여성분들이 남편이 어디에 일하러 갔을 때 여성분이 혼자 있으면 여성분이 총을 가지고 있다가 자기를 지켜야 될 거잖아요. 그래서 저는 이 부분에서는 이걸 옳다 그렇다 이야기할 게 아니라고 봐요. 필요한 부분에서는 꼭 필요한 거라고 생각이 됩니다. The Beretta CX-4 Storm Rifle in caliber 9mm. Now, a lot of people might think 9mm is an insufficient caliber. 9mm가 And you might have a 약하다. point. But remember, out of a rifle barrel, it'll have a little more oomph than out of the pistol. But for home defense purposes, it should be plenty. 무기 좀 좋아하세요? 무기에 Not bad at 대해서. all. 이거 9mm라는 이거 상당한 건데 9mm가 조금 얇을 수도 있습니다. 이런 이야기 하는 게 좀 충격적이에요. 네. Short carbines like this can be brought into action very quickly. 야, 그냥 아주 10점 딱딱 들어가네요. 요거는 그냥 김정은 원수님 총 쏘는 실력인데요, 이거? 북한에서 그런 게 있거든요. 김정은이 회사할 때 총을 쐈는데 3초 동안에 딱 쐈는데 10발이 한 구멍으로 다 들어갔대요. 그거 교육 자료에 있어요. 한 구멍으로 10발이 그냥 3초 동안에 그냥 따락 지나갔다는 거예요. 참 이게 재밌네요. 아, 무섭죠, 이게. 굳이 9mm까지 돼야 되나? 그 사람을 또 덤벼들지 못하게 이 정도로 하고 9mm가 들어가면 그냥 즉사하지 않을까. 네. 아, 이제 좀 전에 9mm는 그 권총용 총알이나요? 아, 그래요? 그 총신은 긴데 권총용 총알 같은 걸 쓴다는 거죠. 그래서 멀리 날려보낼 수 없고, 멀리라기보다 단거리에서 쓰기 적합한 무기인가 보네요. 권총용 9mm라고 해도 이게 약한 게 아니죠, 그게. 미국 사람들에게 약하게 느껴질지는 모르겠어요. 근데 제가 저게 9mm 맞았으면 그냥 직사하죠, 제가 맞으면. 가장 인상적이었던 무기가 그 좀 전에 그 마피아들이 쓰는 거, 이제 그게 뭐였죠? 네, 벡터. 네, 저 무기가 조금 인상적이네요. 그냥 뭔가 이게 한국말로 벌둥실을 만드는 그런 무기가 아닌가. 형님이 미국에 살았다면 네. 어느 게 제일 끌릴 것 같으세요? 저는 그냥 자기 방어적인 차원에서 이제 두 번째 나왔던 아저씨 9mm가 좀 약할 수도 있습니다 했던 그 정도 총이면 될 것 같아요. 권총보다는 좀 커지지 않을까. 북한은 총기 소유를 합법적인 무력만이 가지고 있습니다. 개개인들은 총기 소유를 절대 할 수가 없습니다. 그래서 군대, 경찰, 이게 북한에서는 보안이라고 하는데, 그리고 보위, 이 정도만 무기를 가지고 있을 수가 있고요. 나머지 사람들에게는 심지어 총탄 한 발 가는 것까지도 허용하지 않습니다. 예를 들어서 북한에서 어떤 특정 지역에서 총기가 하나 분실되잖아요. 그러면 김정은이 그걸 그 지역에 가지 않습니다. 북한에서 총기가 분실됐다는 거는 김정은의 목숨하고 연결을 짓거든요. 저 무기가 언제 김정은을 향해서 발사될지 모르기 때문에, 그래서 철저하게 무기 관리를 해야 된다. 그런 기준을 세워놓고 있거든요. 개인들이 무기 소지하고 있다는 그 증거 하나만으로도 반국가 음모죄,
여기에 해당돼서 사용당할 수도 있습니다. 분실된 무기가 있다면 어떻게 다시 찾아내주나요? 그걸 끝까지 추적해서 찾아요. 종종은 그게 몇십 년 이후에 찾아지거든요. 그게 무기가 잊어먹는 경우들이 북한에서 가끔씩 있는데 좀 권력 투쟁 이런 걸 하면서 무기가 분실되는 사례들도 있어요. 그러니까 예를 들어서 그런 거죠. 사단장 자리를 이제 하나 탁 군대에서 놓고 있는데 제가 사단장 될지 내가 사단장 될지 이제 그런 느낌이에요. 그럴 때 누구한테 시켜가지고 야, 내가 너 뒤를 내 철저하게 봐주고 내가 너를 끌어줄 테니까 너 근무소에서 무기 하나 좀 어떻게 좀 감춰. 다른 사단에게 이제 그러는 거죠. 그러면 그 사단에서 무기가 하나 없어지잖아요. 그러면 이 사람은 진급을 못 해요. 그냥 거기서 스탑이에요. 네, 그래서 자기가 사단장 자리에 올라가는 거죠. 그리고 같은 사단이나 어떤 부대에 있는데 상급이 엄청 미워요. 저 상급을 담가버리고 싶어. 보내버리고 싶어요. 그러면 무기 같은 걸 딱 감춰두면 얘가 그냥 날아가는 겁니다. 그래서 무기 관리가 엄청나게 이게 철저하게 다뤄지도록 하죠. 이게 총을 민간인이 집에 몇 개 가지고 있다는 그 자체가 놀라운 거죠. 한반도라는 것이 미네소타보다도 엄청 작은 땅에다가 그리고 인구 밀도가 상당히 높아요. 소리치면 어지간히 들리거든요, 또. 총에 대한 그런 필요성까지 못 느끼는 것 같아요. 미국 사람들은 그 광활한 대지에 총이 또 필요하고 그리고 뭐 동물의 습격을 또 받을 수도 있고 그런 차원에서 미국에서는 또 총이 필요한 부분이 꼭 있는 것 같아요. 좀 돈에 대한 차이로 느끼지 않을까요? 경제력에 대한 차이. 자기들은 계속해서 뭐 총기가 수십 년 된 거 이렇게 쭉 사용하고 있는데 저 미국 사람들은 좀 신식 무기 이런 것도 몇 개씩 가지고 있고 자기들보다 좋은 총 가지고 있고 이런 걸 보면서 야, 쟤는 잘 사느나 하는 그런 부분을 좀 느낄 것 같아요. 사기, 그걸 아마 비교조차 할 수 있는 그 영역이 아니라고 봐요. 거대한 미 합중국하고 싸울 그 생각은 해본 적이 없죠. 싸워야 된다, 미국에 가서 싸워야 된다 이런 생각을 하기가 어렵죠. 네.